So we were talking about network components, right? Okay, network interface card that provides interconnection between network and computers, and that enables the computer to participate in the network. Network interface card ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, and next one was network cable. Network cable, it is to connect, അല്ലേ? രണ്ട് പാർട്സിനെ തമ്മിൽ രണ്ട് നോഡ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ. Commonly used network cable is registered jack 45, that is RJ45. Okay, it is an 8-wired cable. It is used to connect the network interface card to a hub or switch. Okay, that's clear, no? Now, hub. Actually, എന്താ പറയാ, ഇത് ഒരുപാട് ഡിവൈസ് ഇല്ലേ, there will be a lot of devices, lot of computers in a network. അതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഹബ്ബ്. Okay, and it is a network device which connects computers to exchange data. Okay, രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹബ്ബ് വഴിയായിരിക്കും. രണ്ടോ അതിലധികം, 2 or more computers. There are many computers in a network. All these computers are connected through a hub. Okay, എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ പോകുന്നതാണ് ടു ഹബ്ബ്. ഹബ്ബിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, എന്താ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സോ ഈ ഹബ്ബിന് it has many ports to connect different computers. Okay, it is a device which is used to connect the computers in a network so that it can exchange data. Okay, it has a number of ports, like there may be 6 ports, 18 ports, 12 ports, 24 ports, like that. Okay, this ports is used to connect the computer to that. So oru computer na RJ45 cable വഴിയുള്ള കണക്ഷൻ നേരെ ഹബിന്റെ ഈ ഒരു പോർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് NIC നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് എൻഡ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യും? ടു ദ ഹബ്. Just a second. Yes. ഇന്നലെ ആബ്സെന്റ് ആയവരാരൊക്കെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്? Were you absent in the last class? പായൽ ലീവ് ലെറ്റർ തന്നായിരുന്നോ? ലീവ് ലെറ്റർ തന്നിരുന്നോ? ഇല്ല. ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞതല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ലെറ്റർ വേണമെന്നുള്ളത്. വേറെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുക, ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി പേരന്റിന്റെ സൈനോട് കൂടി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക, അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. ഇത് നാളെ മുതലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബാധകമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അതേ രീതി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, നോക്കിയോ. Okay, we will be connecting the NIC of the computer A, let it be the first computer, to the hub. Then we will connect in the cable to the NIC of the second computer to the hub. Okay, that's way we will connect all the computer to this hub. Clear? And how the communication process takes place in the hub, I'll show you. See, if a computer, there may be 2 or 3, means let it be there are 4 computers there. One computer A, B, C, D. Okay, if computer A wants to send a message, not A, let it be B wants to send a message to computer A. Okay, D ke B alla D irunnotte, D ke A എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പോ സംടൈംസ് ചിലപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു ഓൾ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ?
Okay, from computer D, computer D is transferring some message or information to computer A. Okay, so hubbil enganeya transfer oru communication process edukkunne vechalu, first message A il ninnulla, sorry, D il ninnulla message, it is a message for computer A. Okay, there is a message from D only for computer A, but what will the hub do? Hub എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെസ്സേജിനെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും. That message is transmitted to or transferred to all the computers connected to the network. Okay, then appo message ellarkum kitti. So actually that message is only for A, computer A ku venda message aanalle. The same message ella computers ne kittittunde, computer B and computer C num they got the same message, right? Okay, then computer A, what will do it? It will give an acknowledgement or response. Computer A nana message kittundadu, appo kitti keyumba it will give a response, it will respond, it will give a acknowledgement signal aayikkum allengi response signal aayikkum, adu എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും പാസ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, message for A, hub transmit broadcast this message to all the computers connected in a network. Then after some time, after receiving the message, computer A will send a response signal. Okay, computer A will send a response signal which is then broadcasted to all the computers connected in a network. Okay, മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഹബില് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ മിസ്. ഹബിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു, ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, നിങ്ങളെല്ലാം ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മളൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ത്രൂ എ ഹബ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീവിഷ്ണുവിന് ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഞാൻ ഹബ് വഴി ശ്രീവിഷ്ണുവിന് ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ലെറ്റർ ടു ശ്രീവിഷ്ണു. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ശ്രീവിഷ്ണുവിനുള്ള ലെറ്റർ കിട്ടും, ആ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ചെല്ലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കും, ഓ ഇത് ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ലേ, ഇതെന്തിനാ എനിക്കിത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ശ്രീവിഷ്ണു പറയും, ആ അത് എന്റെ മെസ്സേജാ, എനിക്ക് കിട്ടിയിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മെസ്സേജിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? There will be a source and destination in a communication process. There will be a source and destination. Source ആണ് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, it start from the source and end in the destination computer. Okay, okay, so source computer ഒരു മെസ്സേജ് or information കിട്ടും, it is transferred to the hub first. Okay, hub will broadcast the message or information to all the computers connected in the network. Then information is received by the destination, and other computers connected in the network, which is not actually the destination, will automatically reject the information. അല്ലേ, അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അവര് റിജക്ട് ചെയ്യും. Okay, there are some disadvantages of what hub. Okay, ഈ ഹബിന്റെ പ്രത്യേകത, it is broadcasting the message to all the computer connected in the network. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശ്രീവിഷ്ണുവിനുള്ള ലെറ്റർ ശ്രീവിഷ്ണുവിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. But it broadcasts the message to all the computers connected in the network. That will increase the data traffic over the network. കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കുറെ എല്ലായിടത്തേക്കും കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബിക്ക് റെസ്പോൺസ് അയക്കണമെങ്കിലും ബിക്ക് അതേ സമയത്തുള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആദ്യം കയ്യിൽ വരും അല്ലെ. ഒരു 15 പേരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കയ്യിൽ വരും. ഇപ്പൊ ഒരു കൺജൻഷൻ വരും, നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു കൺജൻഷൻ വരും.
Okay, that is a disadvantage of this hub. Clear? Okay, so then actually നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഹബ്ബ് പക്ഷേ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഹബ്. ക്ലിയർ? Next we have to learn about switch. Switch is similar to hub. Okay, switch in the hub in the function same ആണ്. Hub and switch are used for the same purpose. Okay, ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ രണ്ട് നോഡ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ബട്ട് സ്വിച്ച് ഇസ് മോർ ഇന്റലിജന്റ് ദാൻ ഹബ്. ഇതിന് കുറച്ച് ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? കിട്ടിയ മെസ്സേജ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ബിഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് as they arrive. Okay, when they arrive the data packet ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സോഴ്സിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോകോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വലിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൽ there will be a source address and destination address for sure. എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന പോലെ ഫ്രോമും ടു അഡ്രസ് അല്ലേ? Same way data packet contains a source address and destination address. Okay, when the message arrives, the data packet arrives to switch. It first check the data packets. ആദ്യം അതിനൊന്ന് നോക്കും, ഫ്രോമും ടൂവും കണ്ടുപിടിക്കും. Okay, then determines the source and destination of each packet before sharing them. Okay, അതിനെ നോക്കി ഫ്രോം കണ്ടുപിടിച്ചു, ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ, സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now transmitting the message directly to the destination. വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല. ശ്രീവിഷ്ണുവിന് ലെറ്റർ ശ്രീവിഷ്ണുവിന് മാത്രം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസിനോ ജോയലിനോ കൊടുക്കില്ല. ക്ലിയർ? So that's why switch is called an intelligent device. It is intelligent when compared to hub. It is more intelligent. Clear? Look at the picture. There is a message for computer A. It is a message for computer A. It is transmitted to the switch first. Switch will analyze the data packet, then will determine the destination computer, and it found that it is a message for A. Okay, so it will transmit the message directly to A, not to any other computer. B ko C ko കൊടുക്കുന്നില്ല, A ക്ക് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ A ക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ പറയണം ഐ ഗോട്ട് ദ മെസ്സേജ്, ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് എക്ക് അവിടെ എത്തി എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് വേണ്ടേ? സെയിം വേ മെസ്സേജ് എയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ വിൽ ഗിവ് എ റെസ്പോൺസ്. ആ, എന്റെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്പോൺസ് സ്വിച്ചിനയക്കും. സ്വിച്ച് then it will be transmitted to the source computer. Clear? ഹബിന്റെ ഉപയോഗം ഹബിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തോ? ഹബിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഹബിനേക്കാളും ഇന്റലിജന്റ് ആണ് സ്വിച്ച്. സ്വിച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതിന് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണ്, പ്രിവെന്റ്സ് ഡാറ്റ കൊളീഷൻ. മറ്റേ ഹബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലുള്ള ആ ഒരു ഡാറ്റ കൊളീഷൻ ആൻഡ് ട്രാഫിക്, നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, റെഡ്യൂസ്. എന്തോ? ഈ ഹബ്ബ് അപ്പോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എല്ലാവരും പോകും അല്ലേ? ഇല്ല, പോവോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എത്തും, പക്ഷെ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, റിജക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് റീഡ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും. അവരുടെ അല്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇപ്പം നിന്റെ ലെറ്റർ അല്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് എടുക്കൂല. നമ്മള് മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല. ഓക്കെ, it has high efficiency, prevents data collision, reduces network congestion. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ മെസ്സേജ് കൊണ്ടിട്ട് നിറഞ്ഞ് വഴിയെല്ലാം തടസ്സമായ ഒരു രീതിയില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ വേ. ഒരാളുടെ മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അടുത്തയാളുടെ മെസ്സേജ് അടുത്തയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സെയിം വേ, ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ്വർക്ക് കൺജഷൻ അറ്റ് ഓൾ. സോ ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആര്? സ്വിച്ച്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Isn't that clear?
Yes, miss. Now let's കുറച്ച് talk സൗണ്ട് about സൗണ്ട് ഇല്ല. Endo. What did you say? സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് സർ. Sound ഇച്ചിരി കുറവാ. Can you hear me now? എന്നാലും വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല. Okay, I'll keep the mic like this. Network architecture. What is architecture അല്ലേ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത്? Yeah. Yes. Actually, it's എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വീട് ഒക്കെ വരയ്ക്കാനല്ല വെക്കാൻ പോകുമ്പോ before that, before constructing a house, we will make a plan, we will make a drawing, അല്ലേ? Same way, network architecture. It's about designing a computer network. Okay? We need to, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. If we want to set up a computer network, so we have to make some planning about that, right? ചുമ്മാ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കാൻ നോക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും, അല്ലേ? എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും. ആക്ച്വലി നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, it's a design of a computer. Actually, in other words, framework for hardware components used for communication. Framework എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഇന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പോ there are many hardware components we use in a communication network. അല്ലെ, ഇപ്പൊ പഠിച്ച പോലത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് വേണം, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എത്ര, അതിന് എത്ര എണ്ണം വേണം, പിന്നെ അതിനെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. അതുപോലെ ടോപ്പോളജി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ടോപ്പോളജി ഈസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, there are different topology നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സെയിം ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് അബൌട്ട് ടോപ്പോളജി. വി വിൽ ലേൺ ഇറ്റ് ലേറ്റർ. സോ then wired or wireless connection. We need to connect all these physical components or hardwares using a wire or wireless connection will be there. അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് തയ്യാറാക്കുക. Then protocols. Actually, internet protocols എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല, IP address, internet protocol. Okay, actually these protocols are some set of rules. Okay, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ്. 2 or more computers തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോകോൾസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് there. Communication protocol, system of rules that allows 2 or more entities of a communication system to transmit information. അല്ലേ? ഞാനും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ആതിരയ്ക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ റൂൾസിനെയാണ് ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയാം. പ്രോട്ടോകോൾസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതും ഹയർ ക്ലാസ്സിലേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. ഡോണ്ട് വറി, ഇപ്പൊ അത്ര പഠിക്കാം. ഇറ്റ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ is actually the design of a computer network or it is a framework for hardware components used for communication. And topology, wired or wireless connection, protocol. Okay, is that clear? നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ നാല് കാര്യത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയുന്നത്, അല്ലേ? ആ 4 കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Actually, there are 2 types of network architecture. Clear? There are 2 types of network architecture. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലടാ. Yes, miss. Okay, thank you. Peer-to-peer and client-server architecture. Peer-to-peer
and client server. Okay, peer-to-peer also known as P2P, peer-to-peer. Okay, actually ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വിത്ത് നോ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇതിൽ അധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല, ഒരു സ്മോൾ എൻവയോൺമെന്റ്, ഒരു 10 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, a group of computers are linked together with equal permission responsibilities for processing data. Actually peer to peer communication la ella computers connect cheyum parasparam. Okay, I'll show the picture. See, this is a P2P. There are many computers in this network and all are connected to each other. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിയർ ടു പിയർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാവ് ദ സെയിം കാപ്പബിലിറ്റി. എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാപ്പബിലിറ്റിയാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്കും സെയിം റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരാള് വലുത് ഒരാള് ചെറുതെന്നില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ്. അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും സെയിം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ്, ഈക്വൽ പെർമിഷൻസ് ഉണ്ട്, ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ ഈക്വൽ കാപ്പബിലിറ്റീസ്. ക്ലിയർ? അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ സെർവറോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ അവരെ കൺട്രോൾ പോകുന്ന രീതിയിലൊന്നുമില്ല. ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, യു ആർ ഈക്വൽ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. In peer-to-peer architecture, a group of computers are linked together with equal permission and responsibilities for processing data. Data processing ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റൈറ്റ് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, suitable for small environment up to 10 computers. ചെറിയ എൻവയോൺമെന്റിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ peer-to-peer architecture. Okay, each computer has equal capability. And there is no central server or network administrator. നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതില് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയാം. ഈസി ടു സെറ്റപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഈസി ടു സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പിയർ ടു പിയർ ആർക്കിടെക്ചർ. Next, we are going to talk about client-server architecture. Client-server. What is the meaning of client? Client means? Customer. Yeah, customer. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു customer means 2 ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെർവർ ഉണ്ട്, നടുക്കൊരു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വരും. മെയിൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം അതിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവനാണ് മെയിൻ അവിടുത്തെ സെർവർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലയന്റ് സെർവർ. Client server architecture, there will be a number of computers called clients. They are connected to the main computer called source. What do you say? Okay. So there will be a lot of clients. There will be several computers. They are called clients and they are connected to a main computer. And that main computer is called our server. Server എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളല്ലേ? അവർ ഓരോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആര് കൊടുക്കും? സെർവർ. ഓക്കെ, സെർവർ കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ കണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷെയർഡ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പോ സെർവർ നോട്ടിലേക്കാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും,
ചിലപ്പോൾ വേറെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആണ് സെർവർ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലയന്റ്. Client are those computers that request services such as data retrieval and storage from the server. So, സെർവറിലേക്കാണ് എല്ലാ ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോ ക്ലയൻസിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചേട്ടാ അതൊന്ന് തരൂ, അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ, ഇതൊന്ന് തരൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൂഗിളിലൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യില്ലേ, വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലേ, അവിടെ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ഡാറ്റ നമ്മൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഡാറ്റ അല്ല അത്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ സംവെയർ എൽസ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. Yeah, it is an example for www. World Wide Web is an example for ക്ലയന്റ് സെർവർ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡീമെറിറ്റ്. സിൻസ് സെർവർ ഈസ് ദ മെയിൻ ഇൻ ദിസ് ആർക്കിടെക്ചർ, ഇഫ് എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ ടു ഹിം ദ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ഫെയിൽ. ഓക്കെ, ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആള്. ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഓഫ് ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഇവർക്ക് തന്നെ ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കാതെയാവും. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് സെർവർ. ഇഫ് ദ സെർവർ ഫെയിൽസ് ദ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ഫെയിൽ. ക്ലിയർ? Yes, miss. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Network architecture, design of a computer network. It is nothing but the design of a computer network. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ. അത് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ. നെറ്റ്വർക്കിൽ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ്, ഹബ്ബ്, ഈ സ്വിച്ച്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഏത് കോമ്പോണൻസ് വേണം, അതിനെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, അതിനെ എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, ടോപ്പോളജി. ടോപ്പോളജി ഈസ് അബൌട്ട് ഏത് രീതിയിൽ ഈ നോട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പോളജിയിൽ പറയാം. ആൻഡ് വയർഡ് ഓർ വയർലെസ് കണക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ദീസ് കോമ്പോണൻസ്. ക്ലിയർ? And protocols. Protocols are the set of rules for the communication process. Okay, ആ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഏത് റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഏതൊക്കെ റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ പ്രോട്ടോകോൾസിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, we have two types of architecture. First is peer-to-peer or P2P. Peer-to-peer is a very easy architecture. We can easily set up this kind of architecture, and it is less expensive. Okay, in this kind of architecture, all the computers are connected to each other. Okay, there is no server or network administrator, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു controlling power അവിടെ ഇല്ല. Okay, all the computers connected have equal permissions and responsibilities for processing data. Data processing-ന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സെയിം പെർമിഷനും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ഈക്വൽ കാപ്പബിലിറ്റി. ഒരാൾ ബെറ്റർ, ഒരാൾക്ക് ഒരു റൈറ്റും എക്സ്ട്രാ ഇല്ല. all are having the same capability, same rights. Clear? Okay, so in this type of architecture, each computer can
Each computer can act as a server as well as a client. ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും സെർവറും ആണ് ക്ലയന്റും ആണ് അല്ലെ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ചോദിക്കും അല്ലെ? സെയിം വേ. ചിലപ്പം ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ വലിയ ഉച്ചനീചിത്വങ്ങളൊന്നുമില്ല. everyone is same. So each computer acts as a server as well as a client. Okay, they can be a server as well as a client. In client server architecture network, so several computers, they are called clients, connected to a main computer called the server. Okay, many computers are connected to a main computer. Okay, the main computer is our server, and the all other connected computers are called clients. Okay, the server no കുറച്ചുകൂടെ ഒരു power ഉണ്ട് അല്ലേ? Because it controls all the computers connected in that network. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സെർവറിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പം എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും ക്ലയൻസിന് ഏത് ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആരോട്? സെർവറിനോട്. അത് തരുമോ, ഇത് തരുമോ, ഇത് വേണം, അത് വേണം, ഇതൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെർവറിനോട്. അപ്പൊ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സെർവർ അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് actually just like they are the customers. They are requesting for data retrieval and storage from the server. Data retrieve ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ സെർവറിനോട് ക്ലയൻസ് എന്താ പറയാ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ക്ലയൻസ്. ഓക്കെ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ദ സെർവർ. ഇഫ് ദ സെർവർ ഫെയിൽസ്, എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം വിൽ ഫെയിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്താ പറയാ, ഈ ഡാറ്റ എല്ലാം സെർവറിൽ ഉണ്ടാവും. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആവില്ല. സെർവറിന് വി ക്യാൻ റിട്രീവ് ദാറ്റ്. അതുപോലെ സെർവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയും കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, in the next class let's learn about different topology. I think topology is the next portion we will discuss in the next class. Okay, bye. We have only one minute left. Bye. See you in the next class. Okay, bye. Bye. Yes. Okay, you have to read the textbook today. Read the textbook. Yes. Bye bye. Bye bye.